اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ ملک بھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جلوس اور مجالس عزا کا انعقاد۔ شہر شہر علم، تعزیوں اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ پنجاب بھر میں جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل فون سروس معطل رہی۔ کراچی اور لاہور میں ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ فوج، رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں شام غریباں برپا۔ تکمیل شہادت ہے شہادت حسین کی۔ کراچی نشتر پارک سے نکلنے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ خارا در پہنچ کر ختم ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی نمائش چورنگی پر جلوس کا معائنہ۔ آئی جی پولیس سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کی نئی لہر کے خلاف سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں، کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن سیاسی جماعت کو تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا۔ لاہور میں نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی، جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی، جلوس کی گزرگاہوں پر پولیس اہلکار، اونچی عمارتوں پر سنائپرز بھی تعینات رہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیوں کی یاد۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ، مومن آباد، پشاور میں مرکزی جلوس قدیم ترین امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہوا۔ راولپنڈی، حیدرآباد، سکھر، ملتان اور دیگر شہروں میں 10 محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں یوم عاشور کے جلوس برآمد۔ عراق میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسا، نوحہ خوانی اور سینہ کوبی۔ ایران میں 10 محرم الحرام کے موقع پر ماتمی جلوسوں کا انعقاد، مجالس عزا برپا۔ بھارت، افغانستان اور دیگر ممالک میں ماتمی جلوسوں اور مجلس عزا کے ذریعے یوم عاشور کی یادیں تازہ کی گئیں۔ شب عاشور کے سلسلے میں اس وقت ہم روزہ امام حسین علیہ السلام کی چھت پر موجود ہیں۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہے بین الحرمین۔ سامنے آپ کو روزہ حضرت غازی عباس نظر آ رہا ہوگا۔ نیو نیوز کی یوم عاشور پر کربلا مولا روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست کوریج۔ سینکڑوں عاشقان اہل بیت، بین الحرمین، حضرت غازی عباس علمدار اور نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم میں عزاداری کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکلات کے باوجود کلمہ حق بلند کیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ظلم کے خلاف مزاحمت کی عظیم مثال ہیں۔ صدر آصف زرداری کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت باطل اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ واقعہ کربلا حق و سچ کی سرفرازی۔ شاست حسین بادشاست حسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کو سلام۔ کہا کہ اہل بیت سے محبت اور تقریب ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا گرا قدر اور تاریخ ساز باپ ہے۔ بلاول بھٹو نے یوم عاشور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس فعال۔ مریم نواز محرم الحرام کے جلوسوں کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، مجالس اور جلوسوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے پہلی بار لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا ہے۔
चिन्योट के ताज़िए बनावट और खूबसूरती में अपनी मिसालात 40 फुट बुलंद, 8 फुट चौड़े और 60 मन वजनी ताज़िए की 6 मंजिलें माहिर कारीगरों के तैयार ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला से मोहब्बत और अकीदत का मुनफरिद अंदाज है। अकीदतमंदों का अहले बैत से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। फैसलाबाद के ताजिर ने 100 देग लंगर तैयार कराया, बारबेक्यू, जूस समेत दीगर सामान भी तकसीम किया। लाहौर में लिटन रोड पर कुरैशी बरादरान ने 500 देगें तकसीम की। मुल्तान में अज़ादारों के लिए 250 मन हलीम की बड़ी देग तकसीम की गई। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में ज़ेरे हिरासत रहेंगे। मौजूदा नून लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पेशगोई रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। तवक्को है स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाए। पाकिस्तानी मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। हुक्मरान मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और सियासी पार्टी के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो हैं, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और 1000 सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आईनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। जो खुद मैंडेट चोरी करके आए हैं वो पाबंदी की बातें कर रहे हैं। सियासी जमातें एक बयान देकर मकबूलियत लेना चाहती हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ हर वक्त जहरीले लहजे में अपना बुग़्ज़ निकालते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान, लेकिन ये शख्स पश्तूनों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लाहौर ATC का बानी पीटीआई की पूरी जमानत खारिज करने का फैसला चैलेंज। हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सनह 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर की गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदाद। पार्टी अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इल्जाम, कहा कि मुजफ्फरगढ़ से रुकने असेंबली मौसम जतोई को रात गए घर से अगवा किया गया। जमशेद दस्ती के घर छापा मारकर चादर और 4 दीवारी की पामाली की गई। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। बन्नू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान सफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। अफगान हुकूमत से बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। बन्नू हमले में शहीद फौजी जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान में शहीद फौजी जवानों की फौजी एजाज के साथ तदफीन। ISPR के मुताबिक शहदा की असीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। मॉनसून रंग जमाने को तैयार। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात की आज से 20 जुलाई तक पंजाब भर में मॉनसून बारिशों की पेशगोई। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा, अलर्ट जारी।
और टी20 और टेस्ट की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम चौथी और मोहम्मद रिजवान की 5वीं पोजीशन। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड पहले। भारत के सूर्य कुमार यादव का दूसरा नंबर। टी20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया एक दर्जे तरक्की के साथ पहले नंबर पर आ गया।